салом бинандагони азиз, хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҷамъи ҳамкоронам пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 3 июн аст ва дар барнома ин гузоришҳоро дорем. баъд аз чанд даҳсола қатораи Тошканд душанбе ба роҳ мебарояд. моҳи равон миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон равои доимӣ тавассути роҳи оҳан барқарор мешавад. нишонаи дӯстии мардуми тоҷику Ӯзбекистон. мансабдори муттаҳам ба қаллобӣ дар Панҷакент мегӯяд ӯ бегуноҳ аст ва парванда нисбаташ дар натиҷаи як нофаҳмӣ дар робита ба хизмати пулакӣ боз шудааст. ва майли тоҷикон барои гирифтани шаҳрвандии Русия камтар шудааст, аммо талошҳо ҳанӯз ҳам ҳаст. барои муҳоҷирони тоҷик доштанаш хеле осон мешавад, мисол барои патент барои ҷои кор. дар доираи сафари расмии президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ӯзбекистон дар Тошканд бо мақомоти ин кишвар чанд санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. раҳбарони ду кишвари ҳамсоя ба мувофиқа расиданд ки байни Душанбеву Тошканд ва шаҳрҳои дигар аз моҳи равон раво тариқи роҳи оҳан фаъол шавад. баъд аз пошхӯрии шӯравӣ ин нахустин қаторе мешавад ки сокинонро аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон мебарад. ҳамкорам Барот Юсуфӣ тафсилоти бештар дорад. интизор меравад шурӯъ аз 20 июни соли ҷорӣ ҳаракати доимии қатор миёни Тошканд ва Душанбе роҳандозӣ шавад. дар ин бора Шавкат Мирзиёев, президенти Ӯзбекистон, дар як нишасти матбуотӣ дар зимни натиҷагирӣ аз сафари Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, ба ин кишвар хабар дод. баъд аз пошхӯрии шӯравӣ ин нахустин қаторае мешавад ки аз он сокинони Тошканду Душанбе истифода хоҳанд кард. мақомот гуфтанд ки рӯзе аз марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон то 20 000 нафар убур мекунад. соли гузашта низ ҷониби Ӯзбекистон хабар дода буд, тасмим гирифтааст ки аз шаҳри Самарқанд то шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд роҳи оҳан созад. қатораҳои Ӯзбекистон чӣ тавре ки ба мо маълум аст ба талаботҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ ҳастанд ва худи Ӯзбекистон бо истеҳсоли қатораҳои дохилии худ имкониятҳои васеъ дорад, худаш истеҳсол мекунад. Тоҷикистон бошад хатсарҳои ҳамун аз даврои ҳукумати шӯравӣ боқимондаву меросмондаро истифода мебарад. шояд ҳамин Тошканд Душанбе ҳамин хатсайр ба роҳ монда шавад, лекин баръакси он, яъне ки хатсайри Душанбе Тошканд эҳтимоли на он қадар баланд дорад аз сабаби норасоии кадрҳо, норасоии ҳам кормандон, ҳам қатораҳои мусофирбарӣ. ҳамзамон мақомоти кишвари ҳамсояи Тоҷикистон қитъаи роҳи оҳан аз Бекобод то ноҳияи Конибодомро барои ба роҳ мондани ҳаракати қаторҳо тариқи барқ бозсозӣ кардан мехоҳанд. Тоҷикистону Ӯзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботи заминӣ интиқоли молу коло, равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти матбуотӣ бо президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев таъкид кард ки соли 2021 гардиши мол миёни ду кишвар аз $600 миллион убур карда, кишварҳо ба ҳадафи то $1 миллиард расонидани доду гирифти солона наздик мешаванд. нишонаи дӯстии мардуми тоҷику Ӯзбекистон аст. ӯзбекҳо ҳастанд. ва баъдан нишонаи муносибати бародарони худи Шавкат Мирзиёев ва Эмомалӣ Раҳмон ҳастанд. равобити Тоҷикистону Ӯзбекистон баъди даргузашти президенти пешин Ислом Каримов дар 4 соли охир якбора тағйир ёфт ва ҳузури молу маҳсулоти истеҳсоли Ӯзбекистон дар бозорҳои Тоҷикистон баръало гардид. вале ҳамоно мушкилоти мисли баланд будани андозу пардохтҳои гумрукӣ ва сифати кори соҳибкорон дар Тоҷикистон аз масоили мавриди интиқод боқӣ мемонад. барномаро идома медиҳем. як мансабдори муттаҳам ба қаллобӣ дар шаҳри Панҷакент ба радиои Озодӣ гуфт ӯро касе боздошт накардаву айбнома бар пояи нофаҳмӣ миёни ӯ ва хешовандонаш дар мавриди хизмати пулакӣ содир шудааст. ин мансабдорро ба он муттаҳам мекунанд ки мехост як хешашро бар ивази маблағ аз хизмати аскарӣ озод кунад. хабарнигори радиои Озодӣ дар вилояти Суғд Фарзон Муҳаммадӣ ин қазияро пайгирӣ намуда таъкид мекунад ки дар сурати собит шудани иттиҳом Афзалшод дӯстзодаро ҷаримаи бузург ва ё ҳатто маҳрумият аз озодӣ интизор аст.
از ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت به رادیو آزادی خبر دادند که شعبه کارهای داخلی در شهر پنجکند با گمان قلابی نسبت افضلشاه دوستزاده مدیر شعبه جوانان و ورزش این منطقه پرونده باز کرده و در تفتیشات پیشکی قرار دارد. حادثه ماه‌های فوریه مارت همین سال رخ داده و آخر ماه گذشته به بازپرسی دعوت شده است. بر ضد دوستزاده یک ساکن جماعت دهات سرازم به مقامات شکایت برده و گفته است که گمانبر شده برای آماده کردن بلیط حربی به مقدار تقریبا 28000 سومانی مبلغ گرفته است. خود افضلشاه دوستزاده این اتهام را رد میکند و در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که هیچ کس او را بازداشت نکرده است و تنها وی در این حادثه گمانبر دانسته می شود. از حکومت شهر پنجکند و ریاست جوانان و ورزش ولایت سوخت هم گفتند که دوستزاده از مقامش برکنار نشده است. در شرح این واقعه افضلشاه میگوید نفران به قول او گویا شکایت برده پیوندانش هستند و بین مقامات آنها نافهمی رخ داده است. این چیزی قانونی که باید که ما همین بانک پرداخت میکردیم کیویتانس همه چیز در دست من دادگیان همه چیز دست من هست، من باید پرداخت میکردم. ما اگه خیش تبار به جان خودم بود آدم دیو سرفنگ بشه نمیرفتم، ما خودمون گفتیم یک جای میگیریم میبریم میسپاریم، بعد آزاد میشه و یک مو خدمت را طبق طلبات قانون در همین دوره ما وقتی رفتیم بانک قبول نکرد که این مینه همه آدم زنگ زدگان از وینکامات که قبول نکن تا مبلغش. بر اساس قانون نو جوانان می توانند با پرداخت 25000 سومانی و گذشتن از دوره یک ماهه تیاری صاحبی بلیط حربی شوند. به قول دوستزاده بعد چند وقت این حالت آنها را به شعبه کارهای داخلی دعوت میکنند و او اصلی مسئله را میفهماند. مبلغ را وقتی مفتشان از وی پرسان می شود به آنها می سپارند، ولی معلوم نیست که دعواگران مبلغ را بازپس گرفتند یا نه. کوشش های ما برای تماس با آنها نتیجه نداد. در همین حال پرونده ای که بر ضد این خدمتچی دولتی باز شده است اگر تصدیق خود را در دادگاه یابد از 365 تا 912 نشان دهنده برای حسابها جریمه پیش بینی شده، در صورت پرداخت نکردن از 2 تا 5 سال حکم زندان و از حقوق اشغال منصب در کارخانه‌های دولتی را به مدت 5 سال در پی دارد. به اطلاع مقامات دادستانی سال گذشته 5 حالت رشوه‌ستانی برای تهیه حجت عسکری از جانب کارکنان دولتی را آشکار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بخش قزاقی رادیوی آزادی بخشیده به رویدادهای فاجعه‌بار ماه ینور سال روان در قزاقستان لایحه را آماده و معرفی کرد. این طرح قربانیان ینور خونی نام دارد و در آن از سرنوشت 188 نفر قصه می شود که در ناآرامی‌های قزاقستان کشته شدند. خبرنگاران رادیوی آزادی اولین شده از این حادثه ها خبر و گزارش ها نشر می‌کردند. در این حادثه ها در مجموع به اطلاع مقامات قزاقستان 238 نفر کشته شدند. گزارش را میرزانبی خالقزاد در این باره آماده کرده است. یک جا می‌بینیم. این رویخد از 188 نام عبارت است. 188 نفری که ماه ینور زندگیشون با فاجعه انجام یافت. برخی از تیر سلاح و برخی دیگر از ضرب لطوکوب و شکنجه در بازپرسیا کشته شدند. مقامات ادعا دارد که هنوز نتوانستند عاملان مرگ اکثر کشته شده ها را پیدا کنند. تحقیقات ماه‌هاست ادامه دارد اما بی نتیجه. با این وجود نزدیکان قربانیان ناآرامی در قزاقستان ناامید نیستند و برای برقرار کردن عدالت و مجازات گناهکاران مبارزه را ادامه می‌دهند. این آدمان از مرگ طبیعی خود نمردند. همه آنها حق داشتند زندگی کنند، آرزوهای خود را عملی کنند، کاری خوب کنند و با موفقیت دست یابند. حق به زندگی را کسی به اعتبار نکرده است، حتی در حالتهای فوق‌العاده. برای همین هیچ کس ناوابسته از مقام حقی پروندن را ندارد. صیاد در این حادثات تیر خورد و شکنجه شد اما زنده ماند. به فرق از او ایکارکم 3 ساله را کسی نتوانست نجات دهد. روز 7 ینور ماشینی که او و خواهر و برادرانش در آن بودند تیرباران شد. به نقل پدر یک تیر بر سر ایکارکم رسیده است. تیرهایی را که از بدن دخترم بیرون آوردند بعد تشخیص بالیستیکی سپردیم. کارشناسان به خلاصه آمدند که این تیرها را تنها نظامیان استفاده می کنند، ولی پلیس همان وقت گفت ما نمی توانیم اثبات کنیم که دقیقاً کی پرانده است، زیرا آن زمان الکی فرمان شده بود که آتش گشاده شود.
پیوندان قربانیان در قزاقستان مبارزه را برای دریافت عدالت ادامه میدهند. طلب دارند گناهکاران مرگ عزیزان آنها، حتی آنهایی که فرمان قتل را دادند، جزا بینند. طبق اطلاع رسمی در حادثه های ماه ینور قزاقستان 238 نفر کشته شد. اما مقامات نامناسب و جزئیات مرگ قربانیان را آشکار نکرده است. همان طوری که گناهکاران این کشتارها هم تا هنوز معلوم نشدند. شما برنامه اخباری آزادی رو میبینید. با آغاز جنگ روسیه در اوکراین، داوطلبان شهروندی روسیه از حساب مهاجران کاهش یافته است، زیرا طبق قانون امکان دارد آنها همچون شهروندان روسیه به خدمت عسکری سفربر شوند. ظاهرا روسیه حالا تلاش سبکتر کردن پیشنهاد شهروندی به خارجیان را دارد. کارشناسان میگویند با تقدیم امتیازها به شهروندان نو، روسیه به احتمال زیاد میخواهد کمبود نیروی کاری را از حساب مهاجران رفع کند. گزارش همکاران ما برات یوسفی و سرویناز روح‌الله در این باره است. شماره تاجیکستانیانی که شهروندی روسیه را دریافت میکنند مداوم رو به افزایش است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، تنها در 3 ماه اول سال 2022 بیشتر از 33,000 نفر تاجیکستانیان شهروندی این کشور را دریافت کردند. با دنبال جنگ روسیه در اوکراین، مقامات این کشور خبر دادند که دریافت شهروندی روسیه برای خارجیان را تا اندازه آسان کرده، برای قشر از خارجیان امتیاز هم پیشنهاد کردند. مهدی صابر نیز از شمار دریافت کردگان شهروندی روسیه است. شخصا من با واسطه مهاجرت گرفتم. در شهر دوشنبه یک شعبه خدمات مهاجرت روسیه فعالیت میکنه. حالا به همونجا مراجعت میکنید، شما را همشون متخصص میگیرن، برای خط مهاجران داخل میکنن و شما میتونید که در مدت معین شده بررسی برید. با قبل مهدی صابر، راه دیگری دریافت شهروندی روسیه اون است که اگر یگان عضو خانواده شهروندی روسیه را داشته باشد، با اعضای دیگر خانواده راه دریافت آن را هموار میکند. اما تلاش نه همه تاجیکستانیان برای دریافت شهروندی روسیه موفق است. تلاش کردیم و نشد. سپردید حجت؟ کمتر نه سپردیم، کاغذ تیار کردیم و چی نشد. اگر باشد خوبتر، آسان‌تر میشد. مقصد برای کار کردن، برای چی کردن آسان است. میخوام بگم چی من مثلا تلاش کرده بودید یگان بار؟ نه میکنم، برای هم بیکاری داشتن شهروندی یگان برتری داره در افغان روسیه کار کردن؟ بله، برای مهاجران تاجیک داشتنش خیلی آسان میشه، مثلا برای پاتین برای جای کار. نمیخوام شهروندی روسیه شدن. اینجا با پدر و مادرمون، اکا و دادر، همه برای همین. کارشناسان بر اینند که شهروندی روسیه را به دست آوردن تاجیکستان پهلوهای مثبت و منفی دارد. پهلوی مثبت و یگانه این روند برای تاجیکستان فرستادن پول به خانواده‌ها و بهتر کردن شرایط زندگیشان است. اما پهلوهای منفی آن بیشتر است. اون مهنتی که تاجیکستان برای اینها، برای پرورش اینها کرده است، نتیجهش حاصل این مهنت دیگر کشور میبینن، اونها دیگر کشور آباد میکنن. با قبل قادیروف، هرچند پس از جنگ در اوکراین روسیه نمیتواند اصول اوکراین را با تاجیکستان، یعنی بهانه حمایت شهروندانش استفاده کند، ولی به خاطر آباد کردن کشوری از جنگ مفلس شدهش، روسیه به خارجیان بیشتر شهروندی میدهد و از آنها استفاده میکند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، سال گذشته 2021 بیشتر از 100,000 تاجیکستانیان شهروندی روسیه را دریافت کردند. در فهرست کشورهایی که شهروندی بیشتر روسیه را به دست می‌آورند، تاجیکستان پس از اوکراین در مقام دوم قرار دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند از یک حمله طرفداران داعش به دیپلمات‌های خارجی در دوشنبه پیشگیری کردند. درباره پیشگیری از عمل تروریستی در دوشنبه، هفته‌نامه رسمی وزارت کارهای داخلی قانون و جامعه نوشته است. با تشکر از شما بینندگان عزیز، برنامه را به پایان میبریم. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید و تماشا کنید. خدا نگهدارتان.